investment decisions are otherwise named as capital budgeting. So investment decision or capital budgeting அப்படிங்கிறது investment of funds in long term projects as well as assets, long term projects and assets. நீங்க once invest பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட benefits expected over series of years, okay. One second. Yeah, over series of years. For example, ஒரு factory set up பண்றது, machinery install பண்றது, or additional capacity create பண்றீங்க to manufacture. In all these things are, we invest a large amount the 0th period and we get the stream of cash inflows later. இதெல்லாம் நீங்க once invest பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த ப்ராஜெக்டை கேன்சல் பண்ணிட்டு வித்ட்ரா பண்றது அப்படிங்கிறது huge cost. There will be capital loss. So இதை இன்வெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இது ஒர்த் இன்வெஸ்ட்மெண்டா இல்லையா அப்படின்னு நம்ம பார்க்க வேண்டியது இருக்கு இல்லையா. ஸோ அதுக்கான மாடல்ஸ் தான் இந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிசிஷன்ஸ்ல வரப்போகுது. கேபிட்டல் அப்ரைசல் டெக்னிக்ஸ் சொல்லுவாங்க, ரைட்? Before you invest in the capital projects, ஒரு பெரிய assets வாங்குறது இல்லைன்னா ஒரு ஃபேக்டரி வாங்குறது, கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்றது, expansion of capacity, you have to think whether it is wise investment or not அப்படிங்கிறதுக்கு beforehand நமக்கு ஒரு டூல் இருக்கணும் இல்லையா. that is called capital appraisal technique. Here we have been given the payback period, accounting rate of return, net present value, profitability index, internal rate of return, payback reciprocal method, discounted payback period, modified internal rate of return. So these are the 8 models you have to understand. Among the 8 models, first 2 models are considered as time value of money not considered. இன்னைக்கு நம்ம 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டு நாளைக்கு வந்து 2 லட்சம் ரூபாய் வருதுன்னா happy that we get 1 lakh extra அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறோம். டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர்னா இன்னைக்கு 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டால் நாளைக்கு அது பேங்க்ல போட்டாலே 1.5 லட்சமா மாறி இருக்கும். நீங்க 2 லட்சம் ரூபாய் கொடுக்குறீங்க, வெறும் 50,000 நீங்க சம்பாதிச்சு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனண்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிட்டு பார்த்தோம்னா அதுக்கு டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் மாடல். டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் மாடல்ல 2, பேபேக் பீரியட் நாட் கன்சிடர் மாடல்ல பேபேக் பீரியட் 1, அக்கார்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன். டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர், ஸோ இது வந்து டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர் மாடல், இது டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் மாடல். யூ கேன் கரெக்ட் தட். Net present value, profitability index and internal rate of return இதெல்லாமே time value of money considered model. இதெல்லாம் variance, payback period, discounted payback period, modified internal rate of return அப்படிங்கிறதெல்லாம் variance. Of course இதுல again time value of money இந்த 2 கேஸ்ல கன்சிடர் பண்ணுவோம். payback reciprocal மாடல்ல time value of money not considered. So we try to solve all these 8 different techniques, okay. Understand all these 8 techniques with small illustrations, so that then you can go for the advanced illustrations, right? Capital appraisal techniques. The question number 1 is a comprehensive illustration to understand majority of capital appraisal techniques. We have project A as well as project B, and project A உடைய cash inflow for the future period given and B குரிய cash inflow கொடுத்திருக்காங்க. This is nothing but outflow of cash. The cost of overall capital for the company being 10%, then it's a duty to calculate whether the project is worth or not அப்படிங்கறத using the 6 different appraisal techniques மூலமா calculate பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. என்னென்ன டெக்னிக் அப்படின்னு சொன்னாக்க payback period, payback reciprocal technique, net present value, profitability index method. And the profitability index method க்கு 2 different names கூட அதுக்கு அடிக்கடி யூஸ் பண்ணுவாங்க. benefit cost ratio or desirability factor அப்படின்னு சொல்லிட்டு. And then discounted payback period, internal rate of return. So these are the 6 methods are there. You can better understand all the 6 methods to solve the illustration, right? Now I'll just start with the project A alone.
அண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட் ஏ உடைய கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபியூச்சர்ல 4 வருஷம் லைஃப் இருக்கு, இந்த 4 வருஷம் எனக்கு 40,000 கொடுக்கும் அப்படின்னா ஏ வந்து ஈவன் மாடல் யூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன், கேஷ் இன்ஃப்ளோ பீங் ஈவன். But when you go for project B, it seems to be uneven model. I may try to solve for even model problem first, and then in case of cash inflow being uneven, how can we solve? We'll see that later. Right. Now, project A பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம ஒவ்வொன்றா பார்க்கலாம். Project A. Join with me in answering all these things. Where even cash inflow is there. அதாவது 4 ஆண்டுகள் இந்த ப்ராஜெக்ட் 4 years 0 1 2 3 4. You invest almost 100,000 rupees at the 0th period, or it may be the outflow minus the porre. இதனால எனக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா 40 rupees every year I am getting. And the cost of capital for the company being 10%. அவ்வளவுதான். This is the time value of money. Once you understand the time value of money, இந்த டாபிக்ல நீங்க கேஷுவலா ஹேண்டில் பண்ணலாம். So spare some time for understanding the time value of money before you come for this. Okay. இப்போ இதெல்லாம் டிஸ்கவுண்டிங் பண்றது தான் நம்மளுடைய வேலையே. ப்ராஜெக்ட் ஏ எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா இருக்கு, அப்ப பே பேக் பீரியட் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? So I'll just start work out all these things. Let me first finish up payback period. First one being payback period. Payback period னா நீங்க போட்ட அமௌண்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்டுக்காக எத்தனை வருஷம் நம்ம வெயிட் பண்ணணும் டு கெட் இட் பேக் அப்படின்னு சொல்றது தான் பேபேக் பீரியட். நீங்க பேமெண்ட் பண்ணது திரும்ப வரணும். எந்த ஒரு இன்வெஸ்டரா இருந்தாலும் பணம் டெபாசிட் பண்ணாக்க அந்த டெபாசிட் பண்ண அமௌண்ட் நம்ம கையில எவ்வளவு சீக்கிரம் வருதோ அதான் பார்க்கணும். இன்வெஸ்ட் அண்ட் ட்ரை டு கெட் இட் as soon as possible. அதுக்கு மேல என்ன வந்தாலும் யூ ஆர் ஹாப்பி. நீங்க போட்ட பணம் எவ்வளவு குயிக்கா வருதுங்கிறத நம்ம இங்க பார்க்க வேண்டியதா இருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? 100 rupees இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 40 ரூபா வருதுன்னா முதல் வருஷம் 40, ரெண்டாவது வருஷம் 40 + 40 80, மூணாவது வருஷம் 120. ஸோ 3 வருஷத்துக்குள்ளாரே நமக்கு வந்துருது. இன்னும் எக்ஸாக்டா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா பேபேக் பீரியட் இன் கேஸ் ஆஃப் ஈவன் மாடல்ல ரொம்ப சிம்பிள். கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ அட் தி 0th பீரியட் டிவைடட் பை கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்ரி இயர். ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோவா இருக்கணும். என்னவா இருக்கணும்? ஈவனா இருக்கணும். Provided it should be even. Otherwise, I'll just put this way. Even cash inflow. Uneven ஆ இருந்தா இந்த மாதிரி போட முடியாது. So the answer being 100,000 rupees is the cash outflow. Every year you will get around 40,000 rupees. It means 2.5 years. You will get your money back in 2.5 years. First year la 40, second year la 40, 80, third year la 40 full year இருக்கு. பட் எனக்கு 20 வந்தா போதும். 2 years பிறகு இன்னும் எவ்வளவு பணம் வர வேண்டியது இருக்கு? 1 lakhல 2 yearsல 80 வந்துச்சுன்னா இன்னும் 20 வர வேண்டியது இருக்கு. third yearல 40 வருதுன்னா full yearக்கு 40 வருது, எனக்கு 20 வந்தா போதுன்னா half year. So 2.5 years will be the answer. இதான் payback period. And second being payback reciprocal. Payback reciprocal ஆக இருந்தால் payback reciprocal. In case of payback reciprocal, the answer is very simple. 1 divided by payback period. பேரே reciprocal னா inverse னு அர்த்தம். நீங்க போட்ட பணம் 2 வருஷத்துக்கு திரும்ப வருது, அப்ப வருஷத்துக்கு எவ்வளவு கிடைக்குதுங்கிறது தான் payback reciprocal value. அப்போ 1.2.5 1 divided by 2.5 போட்டீங்கன்னா 0.4. But of course you can represent that in terms of percentage 40%. நீங்க போட்ட பணத்துக்கு வருஷம் 40% கையில வந்துருது அப்படிங்கறத பேபேக் ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தட். சோ பேபேக் பீரியடுக்கும் பேபேக் ரெசிப்ரோக்கலும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம். நீங்க போட்ட பணம் 2 வருஷத்துல வருதுன்னு சொல்றாங்க. 2 வருஷத்துக்கு வருதுன்னா ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது சார்? 1 divided by 2.5 போட்டீங்கன்னா வருஷத்துக்கு 40% வருது. சரி, 20% வரும் வருஷத்துக்கு. அப்படின்னு நீங்க போட்ட பணம் எத்தனை வருஷத்துல வந்துடும்? 5 வருஷத்துல வந்துடும். ஸோ 5 வருஷத்துல வரும்னு சொன்னால் அது பேபேக் பீரியட். வருஷத்துக்கு 20% வருதுன்னு சொன்னால் பேபேக் ரெசிப்ரோக்கல். ஸோ ரெண்டுமே இன்வெர்ஸ் தான். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட்? நவ்
Next being, இந்த ரெண்டுக்குமே time value of money கிடையாது. Time value of money not considered. We don't refer or consider the time value of money in these two cases. Of course, net present value, profitability index, discounted payback period, internal rate of return, for all the other cases, time value of money is must. Okay. Now let's go for the net present value. அதுக்கு முன்னாடி இது காப்பி பண்ணி முடிங்க. This is how it is appearing. 0, 1, 2, 3, 4. 0th period 100 rupees invest பண்ணீங்க, ஒவ்வொரு வருஷமும் உங்களுக்கு எவ்வளவு வருது? You get 40 rupees. Together with the rate of interest of say 10%. We have to understand whether it is worth investing or not if the company has a cost of rupees 10%. Cost of capital being 10%. இப்ப இந்த வேல்யூவோடைய இன்றைய மதிப்பு என்ன? இந்த 40 இருக்கு இல்லையா, அதோடைய இன்றைய வேல்யூ என்ன? the present value of 40. இது 0th பீரியட்ல இருக்கிற 100, இந்த 40 நாலுமே எதிர்காலத்தில் இருக்கிறதோடைய வேல்யூ, அதோடைய இன்றைய மதிப்பு என்ன? ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பேமெண்ட் இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பேமெண்ட் 0, 1, 2, 3, 4. இங்கே ஒரு 40, இங்கே ஒரு 40, இங்கே ஒரு 40, இங்கே ஒரு 40. இதோட இன்றைய மதிப்பு என்ன? அப்ப இந்த இடத்துல இதோட வேல்யூ என்னவா இருக்கும்னு கேட்குறாங்க. அப்ப இது வந்து என்னது? present value of annuity. என்னது? present value of annuity. present value of annuity க்கு என்ன ஃபார்முலா? okay, see to discount this, NPV is equal to cash inflow you are getting, that to even cash inflow இருக்கு. uneven இருந்தா இந்த மாதிரி போட முடியாது, தனித்தனியா போடணும். even cash inflow இருக்கும்போது you can simply multiply with the annuity factor at the rate of 10% for 4 years. போட்டிங்கன்னா உங்களுடைய present value of the stream you will be getting. இதுதான் உங்களுடைய collections. அதுக்கு நீங்க எவ்வளவு செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க? cash outflow செலவு பண்ணியிருக்கிறீங்க 0th பீரியட்ல. even cash flow being 1 to 4 years. அப்ப இது உங்களுக்கு வந்த இன்றைய மதிப்பு, இது நீங்க அதுக்காக இன்வெஸ்ட் பண்ணது, ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் NPV. இஸ் தட் ஓகே? அதாவது 40 ரூபா வருஷத்துக்குங்க, 4 வருஷத்துக்கு 160 ரூபா, இன்னைக்கு 100 ரூபா போட்டிருக்கிறீங்கன்னா 60 ரூபா கெயின். பட் இஃப் தெர் இஸ் நோ எனி டைம், ஓகே. பட் தெர் இஸ் a time value of money, interest is there, no? You are getting the 40 only by the end of first year, second year, third year and fourth year, and today's worth is still lesser. இன்றைய 100 ரூபாய் நாளைக்கு இருக்கிற 110 ரூபாய்க்கு சமம். அப்ப நாளைக்கு இருக்க 110 ரூபாய் இன்னைக்கு 100 ரூபாய்க்கு சமம். அப்ப நாளைக்கு 40 ரூபாய் இன்னைக்கு எவ்வளவு இருக்கணும்? 35, 36 ரூபாய் தான் இருக்கும். அதை கால்குலேட் பண்ணும்போது ஒரு ஸ்ட்ரீம் ஆஃப் பேமெண்ட் வந்தால் அது ஆன்டி ஃபேக்டர் மூலமாக நம்ம இன்னைக்கு இதோட வேல்யூ என்னன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். இது பேர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனிட்டி. இது பேர் பிரசன்ட் வேல்யூ ஆனிட்டி. ஸோ கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஹியர் பீங் 40,000 into annuity factor for 10%. So annuity factor கண்டுபிடிக்கணும்னா அதுக்கான ஃபார்முலா ஓகே 1 plus I to the power n minus 1 divided by 1 plus I to the power n into I. யூஸ்வலாக எக்ஸாமில் கொடுத்துருவாங்க, நீங்கள் கவலைப்பட வேண்டாம். அப்படியே கொடுக்கலனாலும் ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியில் அது டீட்டெயிலாக பேசியிருக்கிறேன். லெட்ஸ் சே ஐ அம் கோயிங் டு அப்ளை ஹியர். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் ஃபார்முலாவில் இது கால்குலேட்டரில் here the value being 1 point rate of interest being 1, n being 4 minus 1 divided by 1.1 to the power 4 into 0.1. So 1.1 to the power 4 na into போட்டு equal இதான் வந்து value. Okay, so the value being 1.4641 minus 1 divided by 1.461 into 0.1. So the ultimate value being 0.461 divided by 0.1461. So the final value here being okay minus 1 divided by
0.1461. The value being 3.176. Yeah, 66. But non-scientific calculator present value annuity எப்படி calculate பண்றதுன்னு சொல்றேன் கவனிங்க. 1 divided by 1.1 1 divided by 1.1 equal போடுங்க, memory plus பண்ணுங்க, திரும்ப equal போடுங்க, memory plus பண்ணுங்க, திரும்ப equal போடுங்க, memory plus பண்ணுங்க, திரும்ப equal போடுங்க, memory plus பண்ணுங்க. 4 years. அதுக்கப்புறம் memory restrict போட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் இந்த நம்பர் வந்துடும். Okay. So one second. 1 divided by 1.1 first year, second year, third year, fourth year, memory reserve 3.1698. That's the answer. Correct, huh? 3.1698 is the answer. Okay. 3.1698. இதுவே உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்ல இருக்கும்போது இந்த மாதிரி மெமரி பிளஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. ஜிடின்னு ஒரு பட்டன் இருந்துச்சுன்னா இருக்கும். அப்படி இல்லைன்னா அந்த மாதிரி இருக்கிற கால்குலேட்டரை வாங்கிக்கங்க. 1 divided by 1.1 ஈக்குவல் பண்ணிங்கன்னா பிவி ஃபர்ஸ்ட் இயர், செகண்ட், தேர்ட், ஃபோர்த். அதுக்கப்புறம் ஜிடி கிராண்ட் டோட்டல்னு ஒரு பட்டன் இருக்கும். ஜிடி அதை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துடும். நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். இஸ் தேர் ஓகே? ஆனுட்டி ஃபேக்டருடைய வேல்யூ தான். P factor, summation of the P factors, the annuity factor. So here the value being 3.1698 minus cash outflow being 1 lakh. Now let me know the value of this one only. இது மட்டும் எவ்வளோ? 1 lakh 792. 1,26,792 minus 1 lakh. The value being 26,792. நீங்க போட்ட பணத்தை காட்டின் பிரசன்ட் வேல்யூ டேர்ம்ஸ்ல ஜாஸ்தி. 1 லட்சம் ரூபாய் போட்டீங்க, மாசம் வருஷத்துக்கு 40,000 ரூபாய், 4 வருஷம் வந்திருக்கு அப்படின்னா 1,60,60,000 ரூபாய் வந்திருக்கு. போட்டது 1 lakh, வந்தது 1,60,60. So you're getting 60 extra. ஆனா இன்ட்ரெஸ்ட் காம்பனன்ட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 26,792 தான் எக்ஸ்ட்ரா இருக்கு. என்னையோ எக்ஸ்ட்ரா தானே, நீங்க போட்ட பணத்தை கட்டி ஜாஸ்தி தானே வந்திருக்கு. So you can simply accept the NPV. இந்த ப்ராஜெக்டை நீங்க அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். Then next one being, this is third one, NPV calculation. Fourth one being profitability index. Profitability index அப்படிங்கிறது என்ன? Summation of discounted cash inflow divided by summation of discounted cash outflow or simply cash outflow. நீங்க ரிலேட்டிவ் டேர்ம்ஸ் சொன்னீங்கன்னா அது பேர் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸ்ங்க. சம்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது நம்ம ஏற்கனவே கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம். இதுதான் அதோடைய வேல்யூ. சம்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அப்படிங்கிறது ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோவாக இருந்தால் மல்டிப்ளை வித் ஆனுட்டி ஃபேக்டர் இருக்கு இல்லையா, ஃபார் 10% ஃபார் 4 years, தட்ஸ் ஆன்சர். So numerator value 1,26,792, denominator value cash outflow being 1 lakh. Up in the ultimate value being 1.2679. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா NPV பைன்னு கூட போடுவாங்க ஆன்சரை. எப்படி போடுவாங்கன்னு பாருங்க சில புக்ல. NPV by cash outflow. NPVங்கிறது net present value 26,792 divided by cash outflow here being 1 lakh. So the ultimate value being 0.2679. இந்த NPV பேஸ் பண்ணி இருக்கிற profitability indexum normal profitability indexுக்கும் டிஃபரன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா 1 இருக்கும். If the value is more than 1 இந்த மாடல்ல normal profitability indexல 1 மேல இருந்துச்சுன்னா போட்ட 1 ரூபாய் அதுக்கு மேல இருக்கிறது 0.26ங்கிறது ப்ராஃபிட்னு அர்த்தம். எக்ஸஸா கிடைச்சிருக்கு. ஸோ வி கேன் அக்செப்ட். ஸோ 1க்கு மேல இருந்துச்சுனாலே அக்செப்ட் பண்ணிக்கலாம். நீங்க போட்டது காட்டிலும் ஜாஸ்தி வருது. 1 ரூபாங்கிறது போட்ட முதல் அதுக்கு பிறகு பாயிண்ட்டுக்கு பிறகு என்ன வேல்யூ வந்திருக்கோ அது கிடைச்சிருக்கு. அதனால 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ். திஸ் will be otherwise named as benefit cost ratio as well as the desirability factor. Is that okay?
Come on, make a note of it. Project A உடைய cash outflow being 1 lakh. அதோடைய even cash inflow is also given here 40 40 40 40 4 வருஷமும் வந்திருக்கு ஈக்குவலா. And company cost of overall capital being 10%. You know that payback period is nothing but the amount what you invested will be returned. Okay, returning period சொல்லலாம். எவ்வளவு போட்டீங்களோ வருஷத்துக்கு எவ்வளவு வருது அப்படிங்கிறது பேபேக் பீரியட். 100,000 போட்டீங்க 40 rupees வருது per month per annum சொன்னால் 2.5 yearsல வந்துருது. ஆனால் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர். ஒன் ஆஃப் த ஈஸியஸ்ட் மாடல்ஸ் அப்படிங்கிறது இந்த பேபேக் பீரியட். பட் டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி நாட் கன்சிடர் இல்லையா? ஸோ அதை கன்சிடர் பண்ணால் நல்லா இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் அப்படிங்கிறது இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கிறாங்க. த ப்ராப்ளம் ஆஃப் பேபேக் பீரியட் என்ன அதில் இஷ்யூ இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க பேபேக் பீரியட்ல 2 இஷ்யூ. ஒன்று டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி கன்சிடர் பண்ணுறதில்ல. ரெண்டாவது வந்து பேபேக் பீரியடுக்கு பிறகு என்ன லாபம் வந்தாலும் நான் கவலைப்படுறதில்லை. நான் போட்ட பணம் சீக்கிரம் வந்துச்சா, அதுக்கு பிறகு என்ன பணம் வந்தாலும் நான் கவலைப்பட மாட்டேங்கிறது தான் செகண்ட் கேஸ். யூ ஹேவ் டு பி டபுள் காஷியஸ் ஹியர். டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட். கிளியர்? ஹியர் இயர் 1 2 3 4 இந்த டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியடுக்கு தனித்தனியாக தான் போட்டு ஆகணும். லெட்ஸ் see here. கேஷ் இன்ஃப்ளோ எவ்வளோ இருக்கு அப்படி சொன்னாக்கா இயர் ஆன் இயர் we get 40,000 rupees. 40,000 rupees. Is that okay? Now you have to discount this. அதுக்கு என்ன பண்ண போறீங்க? கம்பெனியோட காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் வச்சு நான் டிஸ்கவுண்ட் பண்ண போறேன். 10% PE ஃபேக்டர் எவ்வளோங்க? 10% PE ஃபேக்டர் 0.909, 0.826, 0.751, 0.683. Am I right? If you multiply the cash inflow with the PE factor, you will get the discounted cash inflow. அதாவது இதை இன்றைய மதிப்புக்கு மாற்றின பிறகு இருக்கிற வேல்யூ தான் இந்த இது. 40,000 into 0.909 போட்டீங்கன்னா 36,360. 40,000 into 0.826 போட்டீங்கன்னா 33,040. 7.751 into 40, the value being 30,040. Then later 27,320. So இந்த PE factor எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? உங்களுடைய நான் சயின்டிஃபிக் கால்குலேட்டர்ல 1 divided by 1 plus I போட்டு ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் இயரோட PE ஃபேக்டர், திரும்ப ஈக்குவல் போட்டீங்கன்னா செகண்ட் இயர் PE ஃபேக்டர் போயிடும். ஈஸியாக அதை வச்சு நீங்க கண்டுபிடிச்சிடலாம். இப்போ சொல்லுங்க, நீங்க போட்ட 1 லட்சம் ரூபாய் இந்த டிஸ்கவுண்டட், அதாவது இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு எத்தனை வருஷத்துல உங்களுக்கு வந்துடும் அப்படின்னு சொன்னாக்க அதான் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. எத்தனை வருஷத்துல வருது? ரஃபா க்ளோசர் டு 3 years. ஆனால் அது இப்படி சொல்ல முடியாது. கிமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோவை அரைவ் பண்ணுங்க. கிமுலேட்டிவ் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ அதை டைம் வேல்யூ பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ண பிறகு இருக்கிறதுக்கு டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. கிமுலேட்டிவ்னா இயர் ஆன் இயர் நம்ம சேர்த்துட்டே வர போகிறோம். The first year the value being 36,360. செகண்ட் இயர்ல எனக்கு எவ்வளோ வந்திருக்கு? 69,400. You have to add both. Then the third year 99,440. 99,440 இன்னும் நம்ம ரீச் பண்ணல நம்மளுடைய ரெக்வயர்மெண்ட்டை. என்னுடைய ரெக்வயர்மெண்ட் 1 lakh, இன்னொரு 560 rupees பாக்கி இருக்கு. The last year 27,320 வந்திருக்கு. எல்லாம் சேர்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 1,26,760. அப்போ டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் நான் போட்ட பணம் எத்தனை நாள் வருது அப்படின்னு பார்க்க போனோம். டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிறகு நான் போட்ட பணங்கிறது 1 lakh. ஸோ ஹவு மச் ஐ ஹவ் இன்வெஸ்டட்? 1 lakh. 3 ஆண்டுகள்ல எனக்கு எவ்வளோ வந்துருச்சு? ஆல்மோஸ்ட் 99,440 வந்துருச்சு. ஆனால் இன்னும் எனக்கு எவ்வளோ வர வேண்டியது இருக்கு? ஸ்டில் ரெக்கவரபிள். எவ்வளோ? 560.
3 ஆண்டு முடிவில் எனக்கு இன்னொரு 560 ரூபா வந்தாகணும். அது அடுத்த வருஷம் தான் வரும். அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ வந்திருக்கு? அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 27,320 வந்திருக்கு. அடுத்த வருஷம் எவ்வளோ வந்திருக்கு? 27,320. நான்காவது முழு ஆண்டில் எனக்கு வந்தது 27,320. ஆனால் எனக்கு எவ்வளோ வந்தால் போதும்? 560 வந்தால் போதும். அப்போ வாட் இஸ் த பீரியட்? 1 ஃபுல் இயருக்கு 27,320 வந்திருக்குன்னா 560 ரூபா வரணும்னா எத்தனை வருஷம் ஆகும்? ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000 ரூபாப்பா. 5,000 ரூபாய் வரணும்னா எவ்வளோ நாள்? ஹாஃப் இயர். நம்பர் ஈஸியாக இருக்கு இல்லையா? ஒரு வருஷத்துக்கு 10,000, 5,000 வரணும்னா எவ்வளோ? அதே தான் இங்கே. ஒரு வருஷத்துக்கு 27,320 ரூபாய் எனக்கு எவ்வளோ வந்தால் போதும்னா 560 வந்தால் போதும். ஓகே, எவ்வளோ வருது? 0.02 or 3.02 இயர். இந்த 0.02 இருக்கு இல்லையா, வருஷம் தானே, மாசத்துக்கு கன்வெர்ட் பண்ணீங்கன்னா என்ன வரும்? 0.02 into 12. அப்பயும் ஃப்ராக்ஷன் தான் வருதுன்னு நினைக்கிறேன். 0.24 அப்படின்னா டேக்கு மாத்திக்கலாமா? இன்ட்டு 30 மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க. ஒரு வருஷத்துக்கு 360 நாள். 0.02 into 360 போட்டிங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? 7.4 டேஸா? 7.2 டேஸ். 7 டேஸ். நீங்கள் இப்படி கூட சொல்லலாம், 3 ஆண்டுகள் 7 நாள் நமக்கு ஆகும் டு கெட் அவர் மணி பேக் in case of discounted payback period. Discounted payback period. If it is non-discounted payback period, சொன்னால் 2.5 வருஷத்தில் வந்துடுது. Discounted payback period, we have to wait for some more time for the interest recovery also. Is that okay? Now, sixth one is all about internal rate of return. Internal rate of return அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க, okay, so finish up copying this. அதை நான் செப்பரேட்டாக ஒர்க் அவுட் பண்ணி காமிக்கிறேன். Present value of cash outflow should be equivalent to present value of cash inflow. Okay, present value of cash outflow should be equal to present value of cash outflow. Otherwise இப்படி சொல்லலாம். Okay, cash outflow is equal to discounted summation of discounted cash outflow. Sorry, the summation of discounted cash inflow. Future வர cash inflow எல்லாம் டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுங்க, அதை சம் பண்ணுங்க. That value should be equal to the cash outflow. Okay, or summation of discounted cash inflow minus cash outflow is equal to 0. இந்த சினாரியோவை கொண்டு வரணும் அப்படின்றாங்க. இந்த சினாரியோவை நம்ம கொண்டு வரணும். Clear? For example, நீங்க ஒரு 100 ரூபா போட்டீங்க. இன்னைக்கு முதல் ஆண்டில் எவ்வளவு கிடைக்குதுன்னா ஒரு 10 ரூபா கிடைக்குது. ஓகே, செகண்ட் இயர்ல எவ்வளவு கிடைக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க ஒரு 121 கிடைக்குது. அப்படின்னு என்ன அர்த்தம்? 100 ரூபா இன்னைக்கு போட்டீங்க, அதுக்கு 10 ரூபா கிடைக்குது முதல் ஆண்டில். அடுத்த வருஷம் ஒரு 121 ரூபா கிடைக்குது. அப்ப ஏதோ ஒரு ரேட்ல இதை நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணலாமா? ஏதோ ஒரு ரேட்ல நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணனா it should be equal to this value. Okay, this will be equal to 100 rupees. அந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளவுங்க? என்ன ரேட் வச்சு டிஸ்கவுண்ட் பண்ண இது ரெண்டு ஈக்குவலா இருக்கும்? I never bother about the cost of capital of the company. My intention is to discount the future cash inflow in such a manner that discounted cash inflow entire summation should be equal to the cash outflow. அப்படின்னா என்ன ரேட் நம்ம எடுக்கிறது? என்ன ரேட் எடுக்கிறது? For example, if I take the 10%, 10% being the IRR, it's a trial and error method. That internal rate of return assumed to be 10%. அப்ப இந்த ஃபார்முலாவை நான் யூஸ் பண்றேன். Summation of discounted cash inflow. Summation of discounted cash inflow எப்படி போடுவீங்க? Cash inflow என்ன மாதிரியான cash inflow? Even cash inflow into annuity factor for the rate of interest for 4 years
minus cash outflow. இதுதானேப்பா summation of discounted cash out inflow. ஃபியூச்சரில் வரக்கூடிய கேஷ் எல்லாமே இன்றைய மதிப்பு என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க apply the annuity factor, multiply with the cash inflow, then you will get the discounted cash inflow, summed up value. நான் இந்த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எவ்வளோனா இந்த இடத்துல இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் தான் எனக்கு தெரியல, இந்த ஐ தான் இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். அப்போ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நம்ம சம்ம சால்வ் பண்ணி ஆகணும். ஐ ஜஸ்ட் அஷ்யூம் 10% பீயிங் த ஐஆர்ஆர். அப்போ கேஷ் இன்ஃப்ளோ பீயிங் 40,000 into annuity factor for 10% being how much? Annuity factor for 10%. 1 divided by 1.1 equal 2 times, 3 times, 4 times, then memory reserve 3.1699. 3.1699. எக்ஸாம்ல இதெல்லாம் கொடுத்துருவாங்க, நீங்க கவலைப்பட வேண்டாம். மைனஸ் யுவர் கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ 1 lakh சப்ட்ராக்ட் பண்ணீங்கன்னா வாட் இஸ் அல்டிமேட் வேல்யூ? எவ்வளோ? 26,796. நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரணும்? 0. அப்ப 10% போட்டீங்கன்னா 26,796 வருது. ஓகே, ஒண்ணுமே போடலனா, இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா 40,000 into 4 160. ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டே இல்லைன்னா 160 minus 1,60,000 இருந்திருக்கும். 60,000 இருந்தது 26,796 குறைஞ்சிருக்குன்னா என்ன காரணம்? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். இப்போ இன்னும் குறைக்கணும்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரேட் என்ன பண்ணும்? குறைக்கணுமா அதிகப்படுத்தணுமா? இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். அதிகம் பண்ண டிஸ்கவுண்ட் ஜாஸ்தி ஆகுங்க. டிஸ்கவுண்ட் ஜாஸ்தியான வேல்யூ குறையும். ஸோ ட்ரையல் அண்ட் எரர் மெத்தடில் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு இன்க்ரீஸ் திஸ் டு சே ஒரு 16% அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறேன். தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் இன்க்ரீஸ். ஈவன் 16ல 20 இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம், நான் 18 இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஓகே, 18% போடும்போது 40,000 into 40,000 into what is the annuity factor for 18%? Okay, எவ்வளோ? So 1 divided by 1.18 equal 1 time memory plus 2 times memory plus 3 time memory plus 4 time memory plus memory receive being 2.69. 2.69 minus 1 lakh போட்டீங்கன்னா எவ்வளோ வருதுங்க? The value being 7,600. இன்னும் பாசிட்டிவ் நம்பர் இருக்கு, இதை 0 ஆக்கணும். திரும்ப we have to rise this. Shall we go for 20%? If the IRR being 20%, what could be the scenario? 40,000 into 2.59. 59 கரெக்டா வருதா? செக் பண்ணுங்க. 2.59. 2. Okay, 5,887 minus 1 lakh. What is the ultimate value? 3,540. 48. Again we have the positive number. We will further go by another 2%. ஒவ்வொரு பர்சன்டேஜாகவும் போகலாம், 2% போகலாம். ஒவ்வொரு பர்சன்டா ரொம்ப லேட் ஆகும், அதனால நம்ம 2% டைரக்டா போய்க்கலாம். இல்லைன்னா ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் இருக்கு பாருங்க. இந்த 18ல இருந்து 20 ஒரு 2% இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால 7,600ல இருந்து 3,500 குறைஞ்சிருக்கு. அப்படின்னா பாதி குறைஞ்சிருக்கு. இன்னொரு பாதி குறையிறதுக்கு 2% வேணும். 1% கட்டாயமா ஏத்துனீங்கன்னா குறையாது. லாஜிக் புரியுதா? பட் இது அப்சல்யூட்டா இருக்காது. பட் க்ளோசர் ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கலாம், அதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஒரு 2% சேஞ்ச் பண்ணதுனால 7,600ங்கிறது 3,600 மாறி போச்சு. ஸோ 3,000 குறைஞ்சிருக்கு. எனக்கு இன்னொரு 3,000க்கு மேலே குறைக்கணும், கட்டாயமா 22க்கு மேலே தான் இருக்கும். ஸோ வில் கோ ஃபார் 22% அப்படின்னு நீங்க அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். எக்ஸாம்ல ஒரு ஈஸியான கான்செப்ட் என்னன்னா,
அவனே annuity factor 4 தான் கொடுப்பான், அதுக்குள்ள தான் ஆன்சர் இருக்கும். ஸோ கொடுத்த annuity factor போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்துட போகுது. ஸோ இன் எக்ஸாமினேஷன் யூ டோன்ட் worry about that. Now 22% ஆக இருந்தால் 40,000 into 22% உடைய annuity factor எவ்வளவுங்க? 2.4936 minus 1 lakh. What is the value? Minus 256. So minus போயிருச்சு அப்படி சொன்னாக்க the required answer should be anywhere between 20 and 22. 20 and 22 க்கு நடுவுல தான் இருக்க முடியும். Now you can calculate that easily using the interpolation technique. எதை வச்சு calculate பண்ணலாம்? Interpolation technique. அதாவது 20% ஆக இருக்கும்போது, நல்ல கவனிங்க, interpolation வரும்போது 20% இருக்கும்போது 3548 இருக்கு. 22% மாற்றும் போது minus 256 இருக்கு. ஒன்னு இதை போடலாம், இல்லைன்னா summation of discounted cash inflow இதை போட்டுக்கலாம். எனக்கு என்ன வரணும்? 0 வந்தாகணும். ஓகே, 3005 2% நான் இன்க்ரீஸ் பண்ணதுனால 3548 becomes minus 256. னா எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கு? 3804. Okay, 20 minus 22 2 difference. 3548 minus of minus is the addition. Right? தப்பு பண்ணிடாதீங்க. அப்ப இதுல இருந்து இதை குறைக்கிறதுக்கு எனக்கு 3548 குறைச்சிருந்தால் போதும். பட் எவ்வளவு குறைஞ்சிருச்சு? 3804 குறைஞ்சிருக்கு. அப்ப 3548 குறைக்கிறதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும்? Do the cross multiplication. Clear? அதாவது we'll start with base value 20 plus இந்த செட் அப்படியே எடுத்து போடுங்க. I want to reduce only 3548, but by making a change of 2%, the impact in the NPV being 3804. 2% சேஞ்ச் பண்ணதுனால எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆயிருக்கும் பாருங்க. இது ரெண்டு மல்டிப்ளை பண்ணிடுங்க, இது டினாமினேட்டர்ல போடுங்க. பட் பேஸ் வந்து 20, ஏற்கனவே 20% இருக்கு, அங்க இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். But the what is ultimate value here? 1. So அப்ப 21.86 will be the answer. சார் இது கரெக்டா சார்? 21.86 க்ளோசர் ஆன்சரா இருக்கும். இது கரெக்டா இருக்க முடியாது. இன்னும் மைன்யூட்டா போடணும்னா வீட்டில் போய் பொழுது போகலன்னா உட்காந்து போட்டு பார்க்கலாம். ஏன்னா சொல்லித்தரேன் என்னன்னு சொல்லித்தரேன். நான் அஸ் அ ஸ்டூடெண்ட் படிக்கும்போது இதெல்லாம் பண்ணி பார்த்துருக்கேன், அதுக்காக சொல்றேன். ஸோ 40,000 into will fit at 21.86% வச்சு போட்டு பார்க்கலாம். அப்ப 21.86% உடைய annuity factor எவ்வளோ? அஃப்கோர்ஸ் டேபிள்ல கொடுக்க மாட்டாங்க, பட் நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்கலாம். 2.5 ரெண்டு தான் வரும் எனக்கு தெரியும். 2.5 எக்ஸாக்டா. 2.5 minus 1 lakh is equal to 0. We got the answer. அப்ப 21.86 is the exact answer. If we discount this at 21.86, the cash inflow is matching with the cash outflow. கவனிங்க, கம்பெனியுடைய இன்டென்ஷன் என்னவா இருக்கணும்னா, the IRR should be more than cost of capital for the company. இந்த கம்பெனிக்கு எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதோ அதுக்கு 10% காஸ்ட் ஆகுது. இந்த கம்பெனி எவ்வளவு சம்பாதிச்சு கொடுக்குதுன்னா அதுதான் IRR. சம்பாதிச்சு கொடுக்கிறது அதிகமா இருந்துச்சுன்னா we can choose. So of course this project can be chosen. Is that clear? That's what about the decision criteria ன்னு சொல்லுவோம். Make a note of it. இந்த ப்ராஜெக்ட் A 1 lakh கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ, 4 இயர்ஸ்ல அதோடைய ஈவன் கேஷ் இன்ஃப்ளோஸ் வந்து 40 கொடுத்துருக்குறாங்க. We have to calculate internal rate of return அப்படி சொன்னாக்க இதான் ஃபார்மேட். Discounted summation of discounted cash inflow should be equal to the cash outflow. இதுல இருந்து இதை நம்ம சப்ட்ராக்ட் பண்ண 0 ஆகணும்.
இல்லையா? அப்படின்னா summation of discounted cash inflow is this one. அதாவது cash inflow into annuity factor minus cash outflow, or should be equal to cash outflow. Otherwise annuity factor is equal to cash outflow by cash inflow, isn't it? So IRR calculate பண்ணும்போது where cash inflow being even cash inflow இருந்தா மட்டும் cash inflow into annuity factor is equal to cash outflow தான் IRR. Otherwise annuity factor is equal to cash outflow by cash inflow. Annuity factor for 4 years and rate of interest நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். Cash outflow being 1 lakh, cash inflow per year being 40,000 rupees. Otherwise my required annuity factor for 4 year, then supposed to calculate the rate of interest should be how much? 2.5. So annuity factor 2.5 இருக்கணும். 2.5 இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நேரா annuity table கொடுத்திருந்தால் நீங்க போய் பார்க்கலாம். ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சைடில் இருக்கிறது பர்சன்டேஜ் அண்ட் காலம், ரோ வந்து பீரியட். நமக்கு 4 வருஷம், 4 வருஷத்துல எங்க நமக்கு 2.5 வருதுன்னு பாருங்க. ஓகே, 2.5, 3.3, 3.2. So the ultimate value here being 22 வரும்போது 2.49 இருக்கு, அதுக்கு முன்னாடி 2.40 இருக்கு, 5.54 இருக்கு. அப்ப the answer should be anywhere between these two. The answer should be anywhere between these two. Okay. Okay, let's see. So the answer should be between 21 and 22. 21% ஆக இருக்கும்போது 2.54044 இருக்கு, or 04, 4 டிஜிட் வச்சுக்கிறேன். 22% இருக்கும்போது 2.4936 இருக்கு. ஒரு 1% சேஞ்ச் பண்ணதுனால எவ்வளவு சேஞ்ச் ஆகுது? ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் கமான். 0.0468, but my requirement should be 2.5 இருக்கணும். அப்ப 0.0404 நான் குறைச்சிருக்கணும். அப்ப 0.040 குறைக்கணும்னா எவ்வளவு பண்ணும்? ஒரு 1% சேஞ்ச் பண்ணதுல எவ்வளவு குறையுதுன்னா எனக்கு 0.4046 குறைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா do the cross multiplication, take the base being the lowest one, 21%. இந்த இது அப்படியே நம்ம கிராஸ் மல்டிப்ளிகேஷன்ல போட்டுக்கலாம். பிளஸ் 0.0406 டிவைடட் பை 0.0468 into 1. Come on, what is the value? 21.86. You get the same answer the way how we calculated earlier. அதே ஆன்சர் தான் நமக்கு இங்க வரும். If the table is given, directly you can take the table and get the answer. But this will be applicable only when we have even cash inflow. If it is uneven, of course we have to do independently. So with that even cash flow la payback period, payback reciprocal, net present value la எப்படி calculate பண்றது அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்துட்டோம். Okay, you can finish up copying this. Yeah. Question number 1, capital budgeting la cash outflow of project B. So I am going to solve for project B here. Cash outflow for the project B being at the 0th period 1,50,000. Either a cash inflow for project B being this one, cost of capital being 10%. So this is uneven cash inflows.
year 1, year 2, year 3, year 4. First year we invested almost 150,000, but year on year we get around 60,000 for the first year, 70 second year, 50 third year, another 50 in the fourth year. And the cost of overall capital in this case being 10%. We have to go for calculating the appraisal techniques, capital budgeting appraisal technique under the 6 models. Let me start with the payback period. Payback period na enna arthomna na போட்ட பணத்தை எத்தனை நாள்ல திரும்ப வாங்கிடுறேன் அப்படிங்கறது தான் payback period. Payback period. If the cash inflow being uneven ஆக இருந்தால், uneven cash inflow இருந்தால் ஃபார்முலா அப்ளை பண்ண முடியாது, cumulative cash inflow கண்டுபிடிக்கணும். See year 1, 2, 3, 4. Cash inflow for every year be 60, 70, 50 and 50. Now, நான் போட்ட 1.5 லட்சம் ரூபாய் எத்தனை வருஷத்துல வருதுன்னா முதல் ஆண்டில் 60, ரெண்டாவது வருஷத்துல 60 plus 70 130 வந்துருச்சு. தேர்ட் இயர்ல 130 ஓட 50 சேர்த்தோம்னா 180 தாண்டிடுச்சு. அப்ப செகண்ட் டு தேர்ட் இயர்க்குள்ள வருது. அது எப்படி கால்குலேட் பண்றீங்கன்னா cumulative cash inflow அப்படின்னு போட்டு கால்குலேட் பண்ண போறோம். We are going to calculate using the cumulative cash inflow. Under cumulative cash inflow, very first year I get 60, second year I get 1,30,000, third year I get 180, fourth year I get 2,30,000 rupees. My requirement being only 150, as my requirement being only 150, we can reach that 150 between the second and third year குள்ள நம்ம ரீச் பண்ணிரலாம். செகண்ட் இயர் குள்ள நல்லா கவனிங்க, செகண்ட் இயர் குள்ள 130 வந்துருச்சு. இன்னும் நான் எவ்வளவு வரணும்னு வெயிட் பண்றேன் அப்படி சொன்னாக்க 20,000 வந்தா போதும். ஆனா அதுக்கு அடுத்த வருஷத்துல ஸ்டில் ரெக்வயர்ட், அடுத்த வருஷத்துல எனக்கு எவ்வளவு வந்துருச்சுன்னா 50 வந்துருது. ஒரு முழு ஆண்டில் 50 வருதுன்னா அந்த 20 எத்தனை வருஷத்துல வருது? 20/15 போட்டா 0.4 இயர்ஸ்ல வந்துருதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ இனியும் நம்ம அந்த ஃபார்மேட்ல போட்டு காமிக்கிறேன். இன்டர்போலேஷன் டெக்னிக் லைக் பேஸ் வேல்யூ அதாவது 130, அந்த க்ளோசர் டு த ரெக்வயர்மெண்ட் ரீச் பண்ற வருஷம் 2, ஆனாலும் ரீச் பண்ணல. ரீச் பண்றதுக்கு இன்னும் என்ன எவ்வளவு பணம் தேவைப்படுதுன்னா 20, ஆனா அதுக்கு அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க 40 சம்பாதிச்சிருக்கு. I earned 50 அப்படின்னா 2 plus 20/50 போட்டீங்கன்னா 0.4, otherwise 2.4 years. Or 2 years 0.4 இருக்கு இல்லையா, அதை 12 ஆல மல்டிப்ளை பண்ண எவ்வளவு வருதுங்க உங்களுக்கு? 4.8, otherwise 4 months வச்சுக்கலாமா? அது இல்லாமல் ஒரு 0.8 மந்த் இருக்கு. அப்போ ஒரு மாசங்கிறது 30 நாள் அப்படி சொன்னாக்க 24 days. So 2.4 years சொல்லலாம், அல்லது 2 years 4 months 24 days கூட நீங்க சொல்லலாம். இதுதான் payback period. The amount what we have invested, we are getting it back in a matter of around 2 years, 4 months and 24 days. Now let's go for the payback reciprocal model. Under payback reciprocal model, every year how much I am getting, otherwise inverse of payback period is the payback reciprocal model. Payback reciprocal. Right. So the answer being 1 divided by payback period. 1 divided by 2.4 போட்டீங்கன்னா என்ன ஆன்சர் வருது? 41.67. So 41.67. ஒவ்வொரு வருஷமும் நான் போட்ட பணத்துல 41.67% எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸா கிடைச்சிருது. That's called payback period. In terms of percentage சொன்னால் reciprocal, in terms of period சொன்னால் payback period. Or inverse of payback period is the payback reciprocal. Payback reciprocal inverse தான் payback period நம்ம வச்சுக்கலாம். So this is the set of appraisal techniques. Come on, make a note of it. Zero, 1, 2, 3, 4. I spent 150 for this project. We expect 60, 70, 50, 50 as the cash inflow for year after year, and then the rate of interest being 10%. Let's try to find out the net present value.
net present value na இதோட இன்றைய மதிப்பு. ஸோ NPV அப்படின்னு சொன்னா ஓகே சம்மேஷன் ஆஃப் டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ, எதிர்காலத்தில் வரக்கூடிய அமௌண்ட்டுடைய சம்மேஷன், டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிறகு சம்மேஷன், அதுல இருந்து கேஷ் அவுட்ஃப்ளோ சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதான் NPV. ஓகே, ஆனா இது ஈவனா இருந்தா நீங்க என்ன பண்ணியிருந்திருக்கலாம், ஆன்டி ஃபேக்டர் போட்டிருந்திருக்கலாம். அன்ஈவனா இருக்கிறதுனால நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும், கேஷ் இன்ஃப்ளோ ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் இன்ட்டு PV ஃபேக்டர் ஃபார் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் and cash inflow for the second year into P factor for the second year. இப்படியே தான் போகணும் up to cash inflow for the nth period into present value for the nth period. அதுக்கப்புறம் அதுல இருந்து நம்ம cash outflow சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம், minus cash outflow. okay at 0th period. so இது வந்து ஈஸியா எப்படி பண்ணலாம்னா ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட்ல போட்டு வந்துடலாம். let's see here year 1 2 3 4 cash inflow for every year being 60 for the first year, 70 for the second year, 50 for the third year, another 50 for the fourth year. Now 10% PV factor, here the PV factor being 0.909 very first year, 0.826, 0.751, 0.683. If I multiply these two, then I will get the discounted cash inflow. Yes, tell me the value. 54,540, 57,820, 37,550, 34,150. The total being 1,84,060. This is nothing but summation of discounted cash inflow. From there I am going to subtract the cash outflow. For this project I have spent around 1,50,000. If I subtract this, then 34,060 is my NPV. This is the NPV, net present value. Net present value. Is that okay? Now, if the NPV is positive, அதாவது நம்ம போட்ட பணத்தை காட்டிலும் discounted cash inflow உடைய summation ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா I am very happy that we get more than the investment, so we can accept this project. இதோட வேரியேஷன் தான் ப்ராஃபிட்டபிலிட்டி இண்டெக்ஸும் கூட. How do I calculate the profitability index? So profitability index is nothing but summation of discounted cash inflow divided by cash outflow. You can write this way also, summation of discounted cash inflow or summation of present value of cash inflow. This value being 1,84,060, but you have invested only 1,50,000. Relative term la nama solrom. Then the value being 1.227. 1.227 will be the PA. So இது வெறும்னா NPV வச்சு போட்டீங்கன்னா 0.227 நமக்கு வந்திருக்கும். You just understand. If the value is more than 1, then we can accept. This is more than 1 ஆக இருந்தால் accept பண்ணிக்கலாம். Of course it's more than 1, so we can accept this. Then discounted payback period na enna? நான் போட்ட பணம் எத்தனை நாள்ல வருது, எந்த ஆங்கிள் டிஸ்கவுண்ட் பண்ண பிறகு நான் போட்ட பணம் எவ்வளவு நாள்ல வருது அப்படின்னா கியூமுலேட் பண்றது. எதை டிஸ்கவுண்டட் கேஷ் இன்ஃப்ளோ கியூமுலேட் பண்ணிட்டே வாங்க. நான் போட்ட 150 எந்த பீரியட்ல வருதோ அதான் நம்ம சூஸ் பண்ண வேண்டியது. ஸோ அதையும் நான் சேர்த்து போட்டுக்கிறேன். cumulative discounted cash inflow. Cumulative discounted cash inflow. Very first year I get 54,540. Second year 57,820 adla add பண்ணீங்கன்னா எவ்வளோ 1,12,360. next yearல வந்து இன்னொரு 37 add பண்ணீங்கன்னா 1,49,910. then last being 1,84,060.
Okay, my requirement how much? 1,50,000 is attained in the year between 3 and 4. 3 yearsல வந்து 1,49,910 வந்திருக்கு. ஆனால் 150 வரணும். எவ்வளோ ஷார்ட்டேஜ் இருக்கு? only 90 ஷார்ட்டேஜ். ஆனால் அதுக்கு அடுத்த வருஷத்தில் எனக்கு எவ்வளோ வந்துடுது? 34,150. 3 ஆண்டுக்கு 34,150னா ஒரு 90 மேட்டர் ஆஃப் 0.001 தான் இருக்கும். அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் இனியும் நம்ம இன்டர்போலேஷன் வச்சு நம்ம ட்ரை பண்ணுவோம். இன்டர்போலேஷன் பண்ணும்போது ஓகே 3 இயர்ஸில் ஆல்மோஸ்ட் நான் க்ளோசர் டு மை ரெக்வயர்மெண்ட் வந்துருச்சு. ஷார்ட்டேஜ் ஒரு 90 இருக்கு. ஆனால் அதை 4th இயரில் 34,150 ஒரு முழு ஆண்டில் சம்பாதிச்சது இது. அப்போ 90 சம்பாதிக்கிறதுக்கு எவ்வளோ நாள் இருக்கும்? அப்படின்னா 3 இயர்ஸ் ரவுண்டா இல்லையா? தட் சீம்ஸ் டு பி இம்மெட்டீரியல். அதுவே 3.002ன்னு கூட போட்டுக்கலாம். ஹார்ட்லி 1 or 2 days தான் இருக்கும். 0.002 into 360 மல்டிப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு டேஸ்ல கிடைக்கும். எவ்வளோ டே வருது? 1 day தான் வருது. 1 day கம்மியாக இருக்கு. யூ கேன் சே தட் இட் இஸ் பீங் 3 years only. 3 yearsல வில் கெட் யுவர் மணி பேக் அண்டர் discounted payback period. Is that clear? So we have to discuss the IRR in this case. Come on, finish up copying before we proceed for the next one. Cash outflow value at the 0th period should be matching with summation of discounted cash inflow. அப்ப summation of discounted cash inflow na cash inflow தெரியும் and we are aware about the life, but rate of interest தெரியாது. எந்த rate of interest வச்சு நம்ம டிஸ்கவுண்ட் பண்ணோம்னா இந்த ரெண்டுமே ஈக்குவலா இருக்குமோ அந்த rate of interest தான் IRR. So if it is being the uneven cash inflow இருக்கும் போது நம்ம ஒவ்வொன்றும் தனித்தனியாக ஒர்க் அவுட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கு. So we have to work out everything separately. Let's see here. Year 1, 2, 3, 4 cash inflow 60, 70, 50, 50. I will assume and take around 16% PV factor here. எப்படி சார் டேட்டா 16% எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆல்ரெடி வி நோ தட் என்பிவி வந்து 10% போடும்போது என்பிவி பாசிட்டிவா இருக்கு அப்படின்னா 10% மேலே தான் ஆன்சர் இருக்கணும். ஸோ டேட்டா நான் 16 எடுத்துக்கிட்டேன். Come on, get me the 16% P factor. 16% P factor எவ்வளோங்க? 0.862 3 digits சொல்லலாம். 0.743 641 552. 552. Now if I multiply these two, then I will get the discounted cash inflow, where this discounted cash inflow by applying the 16% P factor, 16% P factor means discounted cash inflow. Come on, multiply and get me the value. 51,720, 52,010, 32,050, 27,600, then the total value being 1,63,380. இது summation of discounted cash inflow. But cash outflow எவ்வளவு இருக்குன்னா 1,50,000 தான் இருக்கு. அப்ப 13,380 being NPV. இது NPV 0 ஆச்சுன்னா அதுதான் கரெக்ட் ஆன்சர். NPV 0 ஆகணும். அப்ப இன்னும் பாசிட்டிவ் வேல்யூ இருக்குன்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? ரைஸ் பண்ணி ஆகணும் ரேட்டை. 16க்கு பதிலாக நான் இப்போ என்ன பண்ண போறேன்? 18 பண்ண போறேன். ஸோ 18% P ஃபேக்டர் சொல்லுங்க.
Yeah, come on. 0.847 718 0.718 0.609 and last one being 0.516. Now discounted cash inflow at the same 18% rate. Multiply and get me the value. எவ்வளோ 50,820. 60,000 into 0.847 being 50,820. 70,000 into 0.718 எவ்வளோ வருது 50,260. then 30,450 50 right தானே அடுத்தது 25,800. what is the summed up value 1,57,003. so cash outflow being 1 lakh. of course still we have the positive number. This is also not answer. ஒரு 2% சேஞ்ச் பண்ணதுனால 13 ல இருந்து 7 குறைஞ்சிருக்கு. கிட்டத்தட்ட ஒரு 6,000 ரூபாய் தான் குறைஞ்சிருக்கு. நமக்கு இப்போ 7,000 ரூபாய் குறையணும். கட்டாயமா 18 க்கு மேல தான் இருக்கு ஆன்சர். so I'll go for now 20%. அதுக்கப்புறம் 22 போலாம் வேணா. let's go for 20% here. so 20% PE factor 0.833 0.694 okay 0.579 the last one being 0.482. now 20% discounted cash inflow 49,980 48,580 28,960 50 okay 2,400. what is the summed up value 1 lakh 27 வராது 1,51,610. so 1,50,000 இதுல இருந்து சப்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா பேலன்ஸ் being 1,610. so still நீங்க ஒரு 1,610 ரெடியூஸ் பண்ணியா இருக்கணும். we can jump to 22%. இன்னொரு 2% probably 1% போதும்னு நினைக்கிறேன். 20 to 21 குள்ளார தான் இருக்கும். எப்படி சார் சொல்றீங்க 7,000 ல இருந்து 1,000 குறைஞ்சிருக்குன்னா கிட்டத்தட்ட 6,000 ரூபாய் க்ளோசர் குறைஞ்சிருக்கு for 2%. அப்போ 1% குறைச்சாலே நமக்கு 3,000 கிட்ட வந்துடும். நமக்கு 1,610 குறைஞ்சா போதும் இல்லையா. ஸோ கட்டாயமா நம்ம 21% எடுத்துக்கலாம். 20க்கும் 21க்கு நடுவில் தான் இருக்கணும் ஆன்சர். ஓகே என்ன பண்ணலாம் 21 எடுக்கலாமா 22 எடுக்கலாமா. சப்போஸ் 21 இல்லைன்னா திரும்ப 22க்கு போடணும். ஓகே அந்த அளவுக்கு தெளிவாக இருக்கும். இதில் வந்து ஐஆர்ஆர் கான்செப்ட் வந்து ஈஸி தான். பட் இந்த கேல்குலேஷன்ஸ் டைம் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். வேற ஒன்றும் கிடையாது. ரைட். ஸோ anyhow we are sure that 18 இருக்கும்போது 7,330 இருந்து 20 இருக்கும்போது 1,610. இது ஒரு 7,000 வச்சுக்க அது ஒரு 2,000 வச்சுக்கிட்டாலும் நமக்கு 5,000 குறைஞ்சிருக்கு 2,500 ரூபாய் கேரண்டியாக குறையும். அந்த லாஜிக்கில் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன் 1% எடுத்துக்கிறேன். இல்லை நான் என்ன சார் பண்ணுறது நீங்கள் தான் போடணும். நான் ஸ்டாப் பண்ணிடுவேன். ஸோ ஜஸ்ட் ஜோக்கிங். ஸோ 21% PV ஃபேக்டர் போடலாம். வாட்ஸ் த வேல்யூ 0.826 0.683 0.564 0.463 467. okay now 21% discounted cash inflow 21% discounted cash inflow 60 into 0.826 multiply பண்ண எவ்வளவு வருது 49,560 then 47,810 28,200 23,350. yeah of course come on total being 1,48,920.
So 1,50,000 subtract பண்ணிட்டீங்கன்னா the difference between these two is the negative value 1,080. Yeah? Negative 1,080. சார் பேசாம 10% போடுவோம் சார், அதுக்கப்புறம் 100% போட்டுருவோம் சார், ரெண்டுக்கு நடுவில் தானே இருக்கும். இந்த வைடர் ரேஞ்ச் போச்சுன்னா ஆன்சர் வந்து ரொம்ப அக்யூரேட்டாக வராது. தேர் மேபி 5 to 10% டிஃபரன்ஸ் கூட வந்துடலாம். ஸோ அதனால எவ்வளோக்கு எவ்வளோ க்ளோஸர் இது கொண்டு வரீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ நீங்கள் எக்ஸாக்ட் ஆன்சர் கொடுக்க முடியும். 20-21 தான் இருக்குன்னா ரொம்ப க்ளோஸராக வரும். நீங்கள் 15-25 போட்டு இது ரெண்டுக்கு நடுவில் தான் இருக்குன்னு சொன்னீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து க்ளோசர் டு அக்யூரேசி இருக்கும். ஸோ நான் பொழுது போகாத போது என்ன பண்ணேன்னா 20.5க்கும் 20.75க்கும் நடுவில் இருக்குன்னு ஒர்க் அவுட் பண்ணிலாம் பார்த்துருக்கேன். ஓகே, பொழுது போகாத போது அது கேஷுவலாக எங்களுக்கு பொழுதே பத்தலை சார். சரி தானே? ரைட், 1080 நெகட்டிவ். Now 20க்கும் 21க்கும் நடுவில் இருக்குன்னா you have to depend on the interpolation technique. As per the interpolation technique, if the rate being 20%, you have a positive number of 1,610. அதே சமயத்தில் if it is being 21%, you have your value being negative 1,080. By making 1% change, almost 2,690 rupees change happens. But என்னுடைய requirement என்னது? I have to make it 0. அப்படின்னா 1610 0 ஆகணும்னா I have to reduce only 1610. 1610 reduce பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் தேவைப்படும்? Okay, so start with the base 20%. 20% இருந்துச்சு, and I have to reduce 1610 only rather than 2610, 690. 1% change பண்ணதுல 1610 change ஆகுதுன்னா ultimate value எவ்வளோ வருது? 1610. 1%க்கு 2690 change ஆகுதுன்னா 1610க்கு எவ்வளோ சேஞ்ச் ஆகணும்? 20.6%. 559. Okay, 20.59% will be the IRR rate. இது கரெக்டாக இருக்குமா? இந்த நம்பர் வச்சு ஃபீட் பண்ணி ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. ஓகே, ஃப்ரீயாக இருந்தீங்கன்னா ரைட். திஸ் இஸ் வாட் அபவுட் தி IRR. இஃப் த IRR இஸ் மோர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் கேபிட்டல், தென் வி கேன் ரெக்கமெண்ட். ஆல்வேஸ் ரிமெம்பர் த IRR, the company's earning power is more than the KO, then we can recommend this. Else we can cancel. Right. Value, fourth one, profitability index, then discounted payback period and internal rate of return. So the summary is given here. Payback period னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா கம்பெனி ஒரு பாலிசி வச்சிருப்பாங்க. நம்ம எந்த ஒரு ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் நம்ம ஒரு 3 வருஷத்துக்குள்ளார நம்ம போட்ட பணம் வர மாதிரி இருந்தால் அந்த ப்ராஜெக்ட்ல இன்வெஸ்ட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா வேண்டாம்னு சொல்லியிருப்பாங்க. ஸோ அதுக்குள்ளார இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அல்லது ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கணும். ஓகே, ஸ்டாண்டர்ட் கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் பேபேக் பீரியட். இஃப் த கம்பெனி ஸ்டாண்டர்ட் பேபேக் பீரியட் அஸ்யூம் டு பி 3 இயர்ஸ்ன்னு சொன்னால் இது 2.5 இயர்ஸ்க்குள்ளார இருக்குது. ஸோ யூ கேன் சூஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஏ. நீங்கள் ப்ராஜெக்ட் ஏவை சூஸ் பண்ணலாம். பேபேக் ரெசிப்ரோக்கல் மெத்தட் அதே மாதிரி தான். என்ன ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் அவங்க எதிர்பார்க்குறாங்க அந்த அப்சல்யூட் டேர்மில் அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம். NPV வரும்போது, நெட் பிரசன்ட் வேல்யூ வரும்போது, if the number is positive then you can choose. நீங்க போட்ட பணத்துக்காலையும் ₹1 ஜாஸ்தி வந்தா ஹாப்பி தானே, you can invest. If the number is more than that value, then you can choose. Okay, more than எவ்வளோ ஜாஸ்தி ஆகுதோ, so higher the number, better being selected, right? So higher number, positive and higher number. Profitability index should also be the same. Positive number ஆகவும் இருக்கணும், ஹையராக இருக்கணும். பாசிட்டிவ் நம்பர்னா ஜஸ்ட் 0.1% தான் சார் இருக்கு அப்படின்னா தேவையில்லை. 0.1 இல்லை சார், அது 30% இருக்குன்னா பாசிட்டிவாகவும் இருக்குது, நீங்கள் போட்டதுக்கு 30% எக்ஸ்ட்ரா வருது அப்படின்னா நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம். அண்ட் IRR வரும்போது கம்பெனிக்கு என்ன காஸ்ட் இருக்கோ அதை காட்டிலும் இது ஜாஸ்தி இருக்கணும். இட் ஷுட் பி ஹையர் தென் தி நாட் ஈக்குவல், ஹையர் தென் த காஸ்ட் ஆஃப் ஓவரால் கேபிட்டல். நாட் ஈக்குவலாக இருந்தால் ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை, எடுத்து ஒன்றும் பிரயோஜனம் இல்லை. சம்பாதிக்கிறத நீங்கள் பேங்க்கில் போட்டு உட்காந்து சம்பாதிக்கலாம். கம்பெனிக்கு ஆகிற காஸ்ட் தானே. கம்பெனிக்கு ஆகிற காஸ்ட்டுக்களையும் இந்த கேபிட்டலை ரைஸ் பண்ணுறதுக்கு ஆகிற காஸ்ட் காட்டிலையும் ஜாஸ்தி சம்பாதிச்சிங்கன்னா கோ ஆன் இன்வெஸ்ட் இன் தட், அதர்வைஸ் டோன்ட் இன்வெஸ்ட். தட்ஸ் அ லாஜிக். அண்ட் டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட், பேபேக் பீரியட்ல இருக்கக்கூடிய ட்ராபேக்கை ரிசார்ட் பண்ணுறதுக்கு தான் இந்த மாடல் இருக்கே ஒழிய இது தனியாக லாஜிக் கிடையாது. அதனால பேபேக் பீரியடுக்கு என்ன லாஜிக் இருக்கோ அதே தான். ஆக்சுவலாக பேபேக் பீரியட்ல 2 ட்ராபேக்ஸ் இருக்குங்க. பட் ஈஸியஸ்ட் ஒன், பட் 2 ட்ராபேக்ஸ் ஆர் தேர். என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி
not considered அப்படிங்கிறது one of the drawback. Post payback cash inflow, post payback period cash inflow also not considered அப்படிங்கிறது one of the drawback. So these are the two drawbacks. அதில் இந்த time value of money not considered அப்படிங்கிற drawback by applying the discounted payback period method மூலமா நம்ம eliminate பண்ணிட முடியுது. பட் anyhow the second one being still problem. அதாவது 1 லட்சம் ரூபாய் போடுறீங்க, 40,000 ரூபாய் கொடுக்குது ஒரு கம்பெனி. இன்னொரு ப்ராஜெக்ட் வந்து 1 லட்சம் ரூபாய் போடுறீங்க, 25,000 ரூபாய் கொடுக்குது. பேபேக் பீரியட் போட்டிங்கன்னா என்ன வருது? இது 2.5 years நீங்கள் போட்ட பணம் வந்துடும். இது வந்து 4 years வருது. As per the strategy, whatever the amount you invest, you have to get your money back as soon as possible. அப்படின்னா இதுதான். If this is being the project A, this is being the project B, we have to choose project A, not project B, as per payback period criteria. But A has a life of 4 years only. Project today life வந்து 4 years. Project life. But B has project life for 12 years. அப்போ இது 12 years இருக்குது, 4 years இருக்குன்னா மொத்தமாகவே இதால் எவ்வளோ சம்பாதிச்சு கொடுக்க முடியும்னா 40 × 4 1,60,000 ரூபாய் தான். அதுக்கு நீங்கள் 1 லட்ச ரூபா போட்டு இருக்கிறீங்கன்னா அல்டிமேட்டாக யுவர் பெனிஃபிட் இஸ் ஒன்லி 60. பட் இஃப் யூ கோ ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் பி, பர் இயர் 25,000 12 இயர்ஸுக்கு எவ்வளோ வருதுங்க? 3 lakhs. But you invested only 1 lakh. So you get almost 2 lakhs rupees more than your investment. More than your investment. அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க? ப்ராஜெக்ட் பிஏ ரிஜெக்ட் பண்ணுறீங்க. ஏன்னா பேபேக் பீரியடோட செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியா அந்த மாதிரி இருக்குது. த மணி ஷுட் பி ரிட்டர்ன்டு ஆஸ் சூன் அஸ் பாசிபிள் அப்படின்றாங்க. இப்போ ஷார்ட்டர் த பேபேக் பீரியட் இஸ் த பெஸ்ட் அப்படிங்கிறத இவருடைய ஸ்டடி. இது ஒன் ப்ராஜெக்ட் இருக்கும்போது. If you have been given 2 projects, if I am given 2 projects, how can we work out? So here we have been given 2 projects. ஏவா பியா. ஸோ சிங்கிள் ப்ராஜெக்ட் இருந்தால் எப்படி பண்ணுறோம்? ஒவ்வொன்றுக்கும் க்ரைட்டீரியா இருக்குது, அதை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ணிக்கலாம். பேபேக் பீரியட் இருந்தால் ஷார்ட்டஸ்ட் பேபேக் பீரியட், அண்ட் என்பிவியாக இருந்தால் பாசிட்டிவாகவும் இருக்கணும், நம்பர் பெருசாக இருக்கணும். பிஐயும் அதே லாஜிக் தான். இன்டர்னல் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் தட் ஐஆர்ஆர் ஷுட் பி ஹையர் தென் தி கேஓன்னு சொன்னோம். 2 ப்ராஜெக்ட் இருக்குது, 2 ப்ராஜெக்டில் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. நாட் கோயிங் டு சூஸ் போத் ஏஆர்பி, 2ல் ஏதோ ஒன்று சூஸ் பண்ண போகிறீங்க. அப்போ 2ல் ஏதாவது ஒன்று சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2 ப்ராஜெக்ட்டுக்கும் நீங்கள் இந்த க்ரைட்டீரியாவை இதை கால்குலேட் பண்ணிவிடுங்க, அப்ரைசல் டெக்னிக்கை. ஸோ வி ஹவ் கால்குலேட்டட் 6 அப்ரைசல் டெக்னிக்ஸ் ஃபார் தீஸ் 2 ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஏ அண்ட் பி. அப்போ பேபேக் பீரியடை பேஸ் பண்ணி சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எது க்ரைட்டீரியாவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஷார்ட்டஸ்ட் பீரியட் தான் நமக்கு மெயின். தட் பேபேக் பீரியட் ஷுட் பி ஷார்ட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னாக்க வி ஹேவ் டு சூஸ் வாட்? பி. பிக்கு தான் ஷார்ட்டஸ்ட் இருக்குது. பேபேக் ரெசிப்ரோக்கல்னா இது ஹையஸ்ட்டாக இருக்கணும். அப்போ உங்களுக்கு ஏ சூஸ் பண்ணுவீங்களா பி சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னா பி தான் ஹையஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ யூ ஹேவ் டு சூஸ் பி. என்பிவி வரும்போது நமக்கு அப்சல்யூட் டேர்மில் வரணும், பாசிட்டிவ் நம்பராகவும் இருக்கணும், ஹையஸ்ட் நம்பராகவும் இருக்கணும். அப்போ ஏ வந்து பாசிட்டிவ் நம்பராகவும் இருக்குது அண்டு லோவர் நம்பராக இருக்குது. ஆனால் பி வந்து பாசிட்டிவ் பட் ஹையர் நம்பராக இருக்குது. அப்போ இந்த க்ரைட்டீரியாவிலையும் நம்ம எதை தான் சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது? என்பிவி தான் சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக, சரி பி தான் சூஸ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது. இன்கேஸ் ஆஃப் பிஐ மாடலில் வரும்போது பாசிட்டிவ் நம்பராக இருக்கணும், ஹையஸ்ட் நம்பராகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதில் ஏ சீம்ஸ் டு பி பெட்டர், நாட் த பி. ஏவா பியான்னு சொன்னால் ஏ இஸ் பெட்டர். ஓகே சார், என்பிவி பிஐ கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தால், என்பிவி பிஐயில் கான்ஃப்ளிக்ட் வந்தால் என்ன சார் பண்ணலாம்? என்பிவி என்ன சொல்கிறாங்க? பி சூஸ் பண்ணால் பெட்டர் அப்படின்றாங்க. அதே சமயத்தில் பிஐ என்ன சொல்கிறாங்க? ஏ சூஸ் பண்ண பெட்டர் அப்படின்றாங்க. அப்போ என்ன சார் பண்ணோம்? ஏவா பியா? அப்ரைசல் டெக்னிக்கே நமக்கு இப்போ ஒரு கன்ஃபியூஷன்ஸை கிரியேட் பண்ணுது. அப்படின்னு சொன்னால் இதை சூஸ் பண்ணும்போது கேபிட்டல் ரேஷனிங் அப்படிங்கிற ஒரு டாப்பிக்கில் நம்ம பார்ப்போம் டீட்டெயிலாக. இப்போ வேணால் மைண்டில் வச்சுக்கங்க, கேபிட்டல் ரேஷனிங் நான் அர்த்தம் என்ன பணம் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னாக்க இருக்கிற அந்த அமௌண்ட்டை வச்சு அதிக லாபம் எது கொடுக்கணுமோ அதை சூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க பிஐ. பணம் அபண்டன்ட்டாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னாக்க தென் யூ கேன் டிபெண்ட் ஆன் த என்பிவி. நீங்கள் மார்ஜினல் காஸ்டிங்கில் படிச்சிருப்பீங்க இல்லையா? ஸோ லிமிட்டிங் ஃபேக்டர் ப்ராப்ளம், கீ ஃபேக்டர். அந்த கீ ஃபேக்டர் யூஸ் பண்ணி நம்ம ப்ரொடியூஸ் பண்ணும்போது கான்ட்ரிபியூஷன் பர் கீ ஃபேக்டர் அதிகமாக இருக்கணும். ஸோ அதே லாஜிக் தான், போகிற ஒவ்வொரு ரூபாவுக்கும் அதிக லாபம் தரணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏ
ஒவ்வொரு ரூபாவுக்கும் 26 பைசா லாபம் கொடுக்குது, பி வந்து 22 பைசா கொடுக்குது. அப்போ அதிக லாபம் கொடுக்கணும், ஏன்னா பணம் பத்தலை அப்படின்னு சொன்னாக்கா தென் யூ கேன் கோ ஃபார் ஏ. சும்மா இருக்கு பணம் இன்வெஸ்ட் பண்ணலன்னா சும்மா தான் கிடக்கும் அப்படின்னு என்ன பண்ணலாம், முடிஞ்ச வரைக்கும் அதிக என்பி வர மாதிரி சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத லாஜிக். ஸோ கேபிட்டல் ரேஷனிங்கில் யூ கேன் நவ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த என்பிவி ஆர் பிஏ எது பெட்டர் அப்படிங்கிறத நீங்கள் அதில் முடிவு பண்ணிக்கலாம். If the capital is rationing, then PA is chosen. If the capital is abundant, NPV is chosen. Is that okay? And IRR la பொறுத்த வரைக்கும் highest number. So இதுவும் highest number இருக்கணும், higher number இருக்கணும். அப்ப A choose பண்றோம். Now again conflict comes here. NPV and PA. NPV என்ன சொல்றாங்க? You can choose B ன்னு சொல்றாங்க. ஆனா IRR என்ன choose பண்றாங்க? IRR வந்து எதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது? A is better அப்படின்னு ரெக்கமெண்ட் பண்ணுது. இந்த மாதிரி if there is a conflict of choosing due to applying these two appraisal techniques சொன்னால் you have to depend on NPV not on IRR because IRR has some drawback. We have a separate lecture to understand what are the drawbacks we are going to face in IRR. Why do we select NPV over IRR? We give the more importance to the NPV not the IRR. A அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்ததுல பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பார்ட்டு கேபிட்டல் ரேஷனிங்ல பார்ப்போம். இந்த பார்ட் வந்து drawbacks of IRR அப்படிங்கிற கண்டென்ட்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ NPV PI ரெண்டு வரும்போது நீங்க NPV சூஸ் பண்ணுவீங்களா PI சூஸ் பண்ணுவீங்களா அப்படின்னா NPV will be chosen if the fund is abundant. எக்கச்சக்கமா இருக்கு. PI will be chosen if the fund is in trouble. Okay, we have the rations. Okay, rationsனா பத்தாம போகுது. And discounted payback period வரும்போதும் ஷார்ட்டஸ்டாக இருக்கணும். திஸ் இஸ் சிமிலர் டு த பேபேக் பீரியட் தான், அதனால் அதோடைய லாஜிக்கை இங்கே நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஷார்ட்டஸ்ட் அப்படின்னு சொன்னால் பி இஸ் சோசன், ரைட். ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் பேபேக் பீரியடுக்கும் டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியடுக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேபேக் பீரியடில் இருக்கிற ரெண்டு ட்ராபேக்னா ஒன்று டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணி இஸ் நாட் கன்சிடர் அப்படிங்கிறது, ரெண்டாவது ட்ராபேக் வந்து போஸ்ட் பேபேக் பீரியடில் வரக்கூடிய கேஷ் ஃப்ளோ கன்சிடர் பண்ண போகிறது அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது ட்ராபேக். அதில் ஒரு ட்ராபேக் அந்த டைம் வேல்யூ ஆஃப் மணியை ரிமூவ் பண்ணிடுறதுக்கு தான் இந்த டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியட் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ மற்றபடி இந்த டிஸ்கவுண்டட் பேபேக் பீரியடுக்கு செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியாவும் பேபேக் பீரியடுடைய செலெக்ஷன் கிரைட்டீரியாவும் ஒன்று தான். இஸ் தட் ஓகே? கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Now we'll be dealing with the average rate of return. Average rate of return வரும்போது we have to take earnings after tax, net profit. Okay, capital budgeting appraisal technique ல எல்லா இடத்துலயும் நம்ம என்ன ஃபாலோ பண்றோம்னா cash flows தான் ஃபாலோ பண்றோம், cash inflow and cash outflow. But in the average rate of return மட்டும் earnings after tax that will be taken. You understand? There's a difference between the cash inflow as well as earnings after tax. நீங்க P&L அக்கவுண்ட்ல டெப்ரிசியேஷன் டெபிட் பண்ணியிருப்பீங்க, அதனால ப்ராஃபிட் கம்மியா இருக்கும். ஆனா டெப்ரிசியேஷனால பணம் வெளியே போயிருந்திருக்காது. அப்ப கையில எவ்வளவு பணம் இருந்திருக்கும்னா நெட் ப்ராஃபிட்டை காட்டிலும் ஜாஸ்தி இருக்கும். யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த லாஜிக்? ஸோ அதனால எல்லா கேஸ்லையுமே நம்ம கேஷ் இன்ஃப்ளோ தான் எடுப்போம். ஆனா இந்த இடத்துல மட்டும் நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், நெட் ப்ராஃபிட் எடுத்துக்கிறீங்க. அதாவது ஈட்டோட திரும்பவும் டெப்ரிசியேஷன் கேஷ் வெளியே போயிருக்காது, நீங்க ஆட் பேக் பண்ணீங்கன்னா அதான் கேஷ் இன்ஃப்ளோ. ஓகே, இங்க வரும்போது நம்ம என்ன எடுத்துக்கிறோம், டேட்டாவே ஈட் எடுத்துக்கிறோம். யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் the cash inflow calculation itself a separate illustration உங்களுடைய எக்ஸாம்ஸ்ல வரலாம். that's an advanced illustration. சில சமயம் cash inflow கண்டுபிடிச்சிட்டு then you can go for calculating the other appraisal technique. அந்த மாதிரி சம்பந்திச்சுன்னா the advanced sum. இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்காக நம்ம பார்க்க போறோம் ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஈட்டை பேஸ் பண்ணி. ஆவரேஜ் ஏர்னிங்ஸ் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா calculate average rate of return from the following information. இதோட ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். இது இல்லை, 100 ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, இதுக்கு வருஷம் எவ்வளவு சம்பாதிக்குது அப்படின்னு சொன்னா இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, and the amount invested becomes zero in the nth period. எப்போதுமே இந்த மாதிரி அஷ்யூம் பண்ணிக்கிறீங்க அப்படின்னா average rate of return is equal to average EAT by average capital employed. So EAT உடைய average வந்து 20 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28.
by 5. Average capital employed அப்படிங்கிறது என்னன்னா 100 by 2 in simple. அப்ப numerator value எவ்வளவு வருது 24. Denominator உடைய value 50. You can represent that in percentage, which is 48%. இந்த average capital employed என்னன்னா half of the investment. இதோட அர்த்தம் என்னன்னு சொல்றேன் கவனிங்க. அதாவது the capital employed உடைய அர்த்தம் என்னன்னு சொல்றேன் பாருங்க. Your capital employed at the 0th period being 100. 5 years இருந்துச்சுன்னா 5 yearsல இது 0 ஆயிடுது. அப்ப year on year depreciation எவ்வளவுங்க? Depreciation for the first year 20. Capital employed by the end of first year being 80. Depreciation for the second year under straight line method la போட்டுட்டு வரேன். Capital employed by the end of second year. Depreciation third year being 20, then 40 being capital employed for the third year. Minus depreciation fourth year 20, balance 20 is the capital employed for the fourth year. Minus depreciation for the fifth year 20, then you'll get your capital employed at the fifth year being 0. Is that okay? In the very first year, what is the average? 90. Opening plus closing by 2 தான் average. இதுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க? இது average capital employed. இதுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க? Earnings after tax 20. அடுத்த வருஷம் average எவ்வளவு? இதுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க? இதோட average என்ன? இதுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க? 40க்கும் 20க்கும் average 30. இதுக்கு எவ்வளவு சம்பாதிச்சிருக்கிறீங்க? 26. 20க்கும் 0க்கும் average 10. You earned how much? 28. What is the total capital employed? 250 for 5 years. 5 ஆல டிவைட் பண்ணீங்கன்னா average being 50. அதே மாதிரி இதோட டோட்டல் எவ்வளவு வருது? 120 divided by 5 போட்டீங்கன்னா the value being 24. அப்ப 24 by 50 will be the answer. இந்த மாதிரி எவ்வளவு பெருசு நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணாம ஷார்ட்கட்ல கொண்டு வரதுக்கு தான் நம்ம என்ன யூஸ் பண்ணி இருக்கிறோம்? average yield divided by average capital employed. Average capital employed அப்படிங்கிறது capital employed by 2 அவ்வளவுதான். Capital employed by 2. Provided there should not be any scrap value. If there is scrap value, how can we work out? We'll see in the next lecture. So, முதல்ல இத கம்பெனி means scrap value working capital வந்துச்சுன்னா அந்த சம் எப்படி வரப்போகுது? You can remember only the shortcut. That's more than enough. You don't need to work out the expanded versions. For the understanding, I have given here. அதுல base model வேண்டாம். Find out ARR in the following cases. First case, if there is scrap value at the end of the life 20 இருந்தால் இந்த sum எப்படி இருக்கும்? Scrap value 20 ஆக இருந்தால். So in the case the formula என்னன்னா average rate of return is equal to okay opening capital minus scrap value divided by life divided by 2. இது வந்து one second. Average rate of return is equal to average EAT by average capital employed. Average capital employed is equal to opening capital minus closing capital by 2 plus scrap value is the answer. So, இப்போ நான் solution போடுறேன். Opening capital 100 but life endல அதோட scrap value 20 மாறி போச்சு. So 100 minus 20 divided by 2. Don't forget to add the scrap once again. Then the value being 60. So I am going to fit that here. Capital employed being 60. Average EAT
So you sum all this eat and take the average of that divided by 5, the answer being 24. 20 plus 22 plus 24 plus 26 plus 28 divided by 5. If the number seems to be a sequence, that to odd number நடுவுல இருக்கிறது average இருக்க முடியும் இல்லையா? So 24 will be the average. So 24 by 16% எவ்வளவு வருதுங்க? 40%. Okay. So இந்த ஃபார்முலாவை நீங்க மக்கப் பண்ணிடலாம். பட் இந்த ஃபார்முலா எப்படி சார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னு சொன்னாக்க, இந்த ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறீங்க பாருங்க. Capital employed at the 0th period வந்து 100ங்க. The depreciation is equivalent to opening value minus scrap value by life. Opening value 100, scrap value 20 divided by life being 4 அப்படின்னா வருஷம் 16 ரூபாய் depreciation. So first year depreciation being 16, capital employed by the end of first year being 84, depreciation for the second year also 16, then capital employed here being 68 minus depreciation for the third year being 16, 52 capital employed being 3 minus depreciation for the fourth 16, 36 will be the answer, capital employed 4, and fifth year being 16, capital employed at final scrap value being 20. Average எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? First year ஓட average opening plus closing by 2, 92. Second year average and the second year ஓட year beginning year end ஓட average 76. Third year ல இது ரெண்டோட average 60. Fourth year ல year beginning year end ஓட average 44. Last இந்த ரெண்டோட average being 28. Take the average of this and total of this and take the average. Total எவ்வளவு வருது? 300 நினைக்கிறேன். Divided by 5 போட்டீங்கன்னா average எவ்வளவு வருது? 60. அதுதான் இது. இந்த ஃபார்முலாவை ஈஸியாக வச்சுக்கலாம். ஒரு சின்ன லாஜிக் மாதிரி வச்சுக்கலாம். 100 ரூபாய் இருக்கு இல்லையா, அது 20 ரூபா குறையுது அப்படின்னா 100லேருந்து 20 குறையுதுன்னா இந்த ரெண்டுக்குள்ள டிஃபரன்ஸ் தான் நமக்கு டெப்ரிஷியேட் ஆகிடும். இந்த 20 ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படியே இருக்கு, அதனால தான் ஆட் பண்ணிக்கிறோம். 100 மைனஸ் 20 டிவைட் பை 2 அதுதான் குறைஞ்சிக்கிட்டே வரப்போகுது. அந்த 20 அப்படியே ஸ்டாட்டிக்காகவே இருக்கும், ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஸ்டாட்டிக்காக இருக்குது, அதனால அதை நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கிறீங்க. திஸ் இஸ் த அமௌண்ட் லாஸ்ட், அதனால அந்த ஆவரேஜ் எடுத்துக்கிறேன். ஸ்கிராப் அப்படியே இயர் எண்ட்லேருந்து இயர் பிகினிங்லேருந்து இயர் எண்ட் வரைக்கும் 20 அப்படியே இருக்குங்கிறனால அதை அப்படியே ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு சின்ன ஷார்ட்கட் மாதிரி மைண்டில் வச்சுக்கலாம். ஸோ ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மைனஸ் க்ளோசிங் கேபிட்டல் அப்படிங்கிறது வேல்யூ லாஸ்ட் அண்ட் ஸ்கிராப் வேல்யூ ரிமைன்ஸ் கான்ஸ்டன்ட் த்ரூ அவுட் த இயர்னா அந்த டினாமினேட்டரில் அந்த 20 அப்படியே இருக்கும். அதான் அதோடைய லாஜிக். ஸோ அப்போ ஓப்பனிங் மைனஸ் க்ளோசிங் பை 2 ப்ளஸ் ஸ்கிராப் சேர்த்துங்க, தட் இஸ் அ டினாமினேட்டர் வேல்யூ. எதுப்பா 100? Okay, fine. So this is being fine. Okay. Yeah. Yes. Finish up copying this. See, ஒரு பிஸ்னஸ்ல ஒரு 100 ருபீஸுக்கு நீங்க ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்றீங்க, ஒரு அசெட் வாங்கி போட்டீங்கன்னா 5 years எண்ட்ல அந்த அசெட் டெப்ரிஷியேட் ஆயிடும். ஓகே, ஆனா ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் அப்படின்னு சொன்னாக்க இயர் பிகினிங்ல என்ன போட்டீங்களோ அது அப்படியே இயர் எண்ட்ல இருக்கும் நமக்கு இல்லையா. ஒரு துணி கடை ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அதுக்கு வேணுங்கூடிய ஃபர்னிச்சர்ஸ்லாம் ரேக்ஸ் எல்லாம் வாங்கி போட்டாங்க. 5 years பிறகு அந்த ரேக்ஸோட வேல்யூ குறைஞ்சிரும், ரேக்கோ மெஷின்ஸோ. ஆனால் ஆரம்பிக்கும் போது ஒரு 10,000 ரூபாய்க்கு துணி வாங்கி போட்டாங்கன்னா கடைசி கடையை க்ளோஸ் பண்ணும்போது அந்த 10,000 ரூபாய் துணி அப்படியே இருக்கும். ஸோ அன்டில் ஹி வெக்கேட்ஸ் த பிஸ்னஸ் த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் ஷுட் பி தேர். அப்போ ஃபைனலாக ஒரு சேல் பண்ணிட்டு வருவார், அது வரைக்கும் அந்த ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இருக்கும். அதனால ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் இஸ் அல்டிமேட்லி ரியலைஸ்டுன்னு வச்சுக்கலாம். அதாவது 100 rupees போட்டீங்க, இட் பிகம்ஸ் 20. 20 rupees போட்டீங்க, இட் பிகம்ஸ் 20 ஒன்லி. அது அப்படியே இருக்கு, ஒன்றும் சேஞ்சே இருக்காது. அப்போ
இந்த capital employed average capital employed எப்படி கண்டுபிடிக்க போறீங்கன்னு சொன்னால் average capital employed is equal to opening capital minus scrap value divided by 2 and the scrap value remains untouched from the day beginning to the day end. Only 80 rupees தான் யூஸ் ஆகுது. அதனால scrap value ஆட் பண்ற மாதிரியே working capital ஆட் பண்ணிடுங்க. அதுக்கப்புறம் ARR being average eat by average capital employed. So opening capital being 100 minus scrap value 20 by 2 plus scrap value being 20 plus working capital also be 20. Scrap value being 10. Okay. So initial இருந்து கடைசி வரைக்கும் அதே 10 அப்படியே நமக்கு இருக்கு. Now this value being 70 நினைக்கிறேன் denominator value. This value being 70. Numerator value, add up all these things and divide that by 5. As the values being the even, the mid number will be taken as the average. What is the ultimate value? 21.21 34.28. Okay. இதையும் நீங்க ஒரு பழைய சம் போடும்போது எப்படி லாஜிக் யூஸ் பண்ணணும் அதே மாதிரி நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கலாம். கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு எவ்வளோ அப்படின்னு சொன்னாக்க இனிஷியலில் 100 ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் 10 ரூபா 110 ரூபா போட்டிங்க 110 ரூபா போட்டிங்க. டெப்ரிசியேஷன் எவ்வளோ? ஒரிஜினல் வேல்யூ மைனஸ் ஸ்கிராப் டிவைடட் பை த லைஃப் அப்படின்னா 16 rupees இஸ் த டெப்ரிசியேஷன். இது ஆரம்பத்தில் 10 ரூபா இருக்குன்னா இயர் எண்ட்லேயும் 10 ரூபா அப்படியே தான் இருக்கும் ஒர்க்கிங் கேபிட்டல். அது ரொட்டேட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறீங்கன்னா அது சேல் ஆகும் திரும்ப வரும் சேல் ஆகும் திரும்ப வரும். ஸோ இட்ஸ் ஆல்வேஸ் ரிமைன்ஸ் தேர் இட் செல்ஃப். ஃபைனலாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணும்போது அது வெளியே போயிடும். ஸோ கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட்லேருந்து நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்? டெப்ரிசியேஷன் 1 சப்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கலாம் விச் இஸ் 16. அப்போ என்னாச்சு 94 கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்ட் ஃபர்ஸ்ட் இயர் எண்ட் அண்ட் depreciation for the second year 16 78 capital employed for the second year. Depreciation for the third year 16 62 will be the capital employed for the third year. Depreciation for the fourth year 16 then the ultimate value being capital employed fourth being 46 and depreciation for the fifth year 16 then you will get the 30 being the capital employed for the fifth year. First year la idu rendoda average 102 idu rendoda average 86 idu rendoda average 70 idu rendoda average 54 idu rendoda average 38. சி இந்த ரெண்டுக்கும் நடுவில் தானப்பா இருக்கணும் ஆன்சரு. 16 தானே அதில் பாதி தான் ஆட் பண்ணிட்டே வருவேன். 110லேருந்து 6 8 லெஸ் பண்ணுவேன் இல்லை 94ஓட 8 ஆட் பண்ணுவேன். ஐ வில் கெட் தி ஆன்சர் ரைட். இதோட டோட்டல் 350 அதை 5ஆல் டிவைட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது 70. இந்த 70 தான் இந்த நம்பர். டேரெக்டாக யூ கேன் கெட் திஸ் ஆன்சர் திஸ் வே. இதோட லாஜிக் என்னன்னு புரிஞ்சுக்கிறது தான் நான் இந்த விஷயத்தை கொடுத்துருக்கேனே ஒழிய இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் ஃபார் யுவர் ஃபர்தர் லேர்னிங். யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த ஃபார்முலா ஐ கேன் அண்ட் தென் யூ கேன் டைரக்ட்லி சால்வ் திஸ் illustration. ரைட், கம் ஆன், மேக் நோட் ஆஃப் இட். Average capital employed. Average capital employed. இதில் நம்ம ஈட் எடுத்துக்கிறோம். கேபிட்டல் அப்ரைசல் டெக்னிக்கில் ஏஆர்ஆருக்கு மட்டும்தான் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம்னா ஈட் எடுத்துக்கிறோம். மிச்சம் எல்லா இடத்துக்கும் கேஷ் இன்ஃப்ளோ எடுப்போம். இதுக்கு வந்து கேஷ் இன்ஃப்ளோ கிடையாது. You have to understand that the ஈட் and the cash or inflow both are not same. இதில் ஆவரேஜ் கேபிட்டல் எம்ப்ளாய்டு அப்படின்னு சொன்னால் ஓப்பனிங் கேபிட்டல் மைனஸ் ஸ்கிராப் வேல்யூ டிவைடட் பை 2 plus scrap value plus working capital. அவ்வளோதாங்க. இந்த ஃபார்முலா மைண்டில் வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா முடிஞ்சது. இஸ் தட் ஓகே?
ஸோ அதை பற்றின டீட்டெயிலாக டெரிவேஷன்ஸ்லாம் நம்ம பேசினா அவ்வளோ தூரம் நமக்கு தேவையில்லை. டேட்டா இந்த ஃபார்முலா வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் சால்வ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஒவ்வொன்றும் எப்படி வருது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன். அஃப்கோர்ஸ் ஃபார் யுவர் எக்ஸாமினேஷன் திஸ் இஸ் மோர் தென் இனஃப். ARR calculation is nothing but average yield by average capital employed. Average capital employedக்கான ஃபார்முலா என்னன்னா opening capital minus scrap value divided by 2 plus scrap value plus working capital. Is that okay? Yeah, make a note of it. Namely A and B. The initial capital outlay of the two projects being 1,35,000, 2,40,000 respectively for A and B, there will be no scrap value at the end of the life of both the projects. ரெண்டு ப்ராஜெக்ட்ஸ்லையுமே நமக்கு scrap value இல்லை. Cost of capital of the company being 16% and annual incomes are as under. So project A, project B, அதோட PE factor கொடுத்துறாங்க. இது எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின். எவ்வளோ ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு பாருங்க, எல்லா விஷயத்தையும் அவங்களே கொடுத்துருவாங்க. What is the requirement? You have to find out the discounted payback period, profitability index and net present value. Okay. So மொதல் எடுத்த உடனே நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? This is being the cash inflow for project A. This is all about PV factor. This is cash inflow of B. PV factor. நமக்கு எல்லாமே கண்டுபிடிக்கணும்னா NPV discounted payback period கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ணி ஆகணும்? You have to find out discounted cash inflow for project A. How do you get it? Cash inflow for project A is multiplied with the P factor at the rate of 16%. Dash into 0.862 dash. This is 30,000 into 0.753 multiply பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? Answer 22,290. 22,290. And here 1,32,000 into 0.641, 84, 612. Then here the same way 46,000, 368, and here being 39,984. We are multiplying these two to get this value. Total எவ்வளவு வருது? 1,93,254 is called summation of discounted cash inflow. Cash outflow of the project A being 1,35,000. If I subtract this, I will get NPV. NPV being 58,254. So we got the NPV. Profitability index எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க? NPV divided by cash outflow is the profitability index. 58,254 divided by 1,93,254. This value being 1.43. 1.43. Right. Let's move on to calculating the cumulative discounted cash inflow for A. எதுக்காக? Discounted payback period கண்டுபிடிக்கிறது. முதல் வருஷம் dash, second year 22,290, third yearல ரெண்டே ஆட் பண்ணிட்டீங்கன்னா, அதாவது 84,612 22,290 ஆட் பண்ணீங்கன்னா the value being 1,06,902, then 1,53,270, then 1,93,254, then the ultimate value being போட்டாச்சு. இப்போ எனக்கு என்ன ரெக்குயர்மெண்ட்? என்னோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 150 எங்க வருது? எனிவேர் பிட்வீன் தீஸ் டூ வேல்யூ. தேர்ட் இயர்ல எனக்கு 1,06,902 வந்திருக்கு. இன்னும் எவ்வளவு ஷார்டேஜ் இருக்கு? 1,35,000. ஓகே, 1,35,000. தேர்ட் இயர்ல எனக்கு தேவைக்கு கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு. எவ்வளவு ஷார்டேஜ்? 2998. 28,098. Okay, 28,098 is a shortage. அப்ப எப்படி கண்டுபிடிப்பீங்க?
discounted payback period is equal to இதுல lower year வந்து 3, third yearல எனக்கு shortage எவ்வளவு இருக்குன்னா 28,098 shortage. அடுத்த வருஷத்துல எனக்கு எவ்வளவு வருது 46,368 வருது. Shortage numerator value, next year value denominator value, இது numerator, இது denominator value, and the closer number arrive பண்ண அந்த year வந்து starting value அப்படி மைண்ட்ல வச்சுங்க. ஓகே, 3 இயர்ஸ்ல எனக்கு தேவைக்கு ஒரு 28,000 கம்மியா இருந்திருக்கு. அந்த 28,000 ரூபாய் 4வது வருஷத்துல ரிசீவ் பண்றோம். 4வது வருஷத்துல 46,000 ரூபாய் வந்திருக்கு அப்படின்னு சொன்னா எனக்கு 28 வரதுக்கு எவ்வளவு நாள் வரும்? 46,368. Then the ultimate payback period here being 3.61 year. Repeat this for project B. Repeat this for project B. Discounted cash inflow. Discounted cash inflow for project B. You have to multiply the cash inflow of the project B and the PV factor so that you will get this value. 60,000 into 0.862. This value being 51,720. Second year 84,000 into 0.743. 62,412. Then 61,536. Then 56,304. The last year 42,812. So 840. 42,840. If I sum this, the value being 2,74,812, and இதோடைய cash outflow 2,40,000. So then NPV here being 34,812, and PI being NPV divided by your investment 240. Okay, 1.15. And we have to find out the discounted payback period here. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணியாகணும்? Cumulative discounted cash inflow கண்டுபிடிக்கணும் for the project B. First year 51,720. 2 yearsக்கு ரெண்டு ஆட் பண்ணி சொன்னீங்கன்னா 1,14,132. Then 1,75,668. Then here 2,31,972. And finally 2,74,812. My requirement here being the investment 240 is attained between 4 to 5 years. 4 to 5 years. 240. So 4th yearல நான் closer வந்துட்டேன். ஆனாலும் எனக்கு ஷார்ட்டேஜ் எவ்வளவு இருந்திருக்குன்னா நியூமரேட்டர் வேல்யூ கமான் 8,028 ஷார்ட்டேஜ். அப்போ இது நியூமரேட்டர் வேல்யூ. அடுத்த வருஷம் எவ்வளவு சம்பாதிக்கிறோனோ அது டினாமினேட்டர் வேல்யூ. So payback period is equivalent to discounted payback period is equal to 4 plus numerator value 8,028, denominator value 42,840, then the ultimate value being 4.19. Should not stop with this, you have to conclude. Okay, NPV discounted payback period எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா for project A as well as project B. Project A ல வந்து 3.61, project B ல 4.19, and select எதை select பண்ணோம்? Discounted payback period கம்மியா இருக்கணும், அதான் selection criteria, so we can choose A. And in case of NPV profitability index 1.43 being the profitability index for A and 1.15 for the profitability index of B. Higher one will be chosen, so இங்க higher one வந்து A தான் இருக்கு. அதே மாதிரி finally NPV first case the NPV வந்து 58,254, second case the NPV
34,812. NPV higher இருக்கணும். So A ல தான் higher இருக்கு. So we have to choose. In all the three criteria, A seems to be the best. அப்படிங்கும்போது you have to choose without any dispute. A will be chosen and B is rejected. Is that okay?